बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलामुअलैकुम। 17 फरवरी पाकिस्तान दे विच मंगल दी दोपहर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां, भैणां ते भरावां, मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां नूं। सब तो पहले आसिम मुनीर डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिटरी राज डे 80। हुण चलने अज दियां गूढ़ियां निग्घियां ते संघणियां खबरां वाले पासे। सब तो पहली खबर तुहाडे सामने जिहड़ी रखनी है वो एक खबर तो बहुता तजिया है, क्योंकि खबर तो तुहानूं पता लग ही गई है, पर उत्ते तजिया करना बड़ा जरूरी है। जसवंदर भल्ला साहब ने एक गल की सी, असीं पूरी गल तो इत्थे नहीं कर सकांगे। औलाद के बारे उन्होंने गल की सी ते बुरी औलाद उन्होंने तो लफ्ज़ को होर इस्तेमाल किया सी, लेकिन इत्थे क्योंकि खवातीन की गल होनी है, इसलिए अदब नूं मलहूजे खातर रखदे होया असीं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करांगे। उन्होंने यही कहा भी भैड़ी औलाद होवे, माड़ी औलाद होवे ते फिर बंदे की इज्जत नहीं वधदी बल्कि इज्जत खराब हुंदी है। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਟੱਬਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰੋਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੰਨ ਲਵੇਟ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਐਸੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਤ 'ਚ 14 ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੋਹਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਸੀ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਸੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਏਸੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਬਾਜੀ ਇਸ ਉਮਰੇ ਏਡੇ ਪੱਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। मतलब इंज लगता है कि जिमें बाजी नहीं है, कोई प्लास्टिक की कोई रिपोर्ट है जिहड़ा उस रिपोर्ट के विच फीचर फिट किया होया है कि तू झूठ मारना है। पूरी दुनिया नूं पता है और ये आप भी मानते हैं कि इमरान खान साहब दे कोल किसी किस्म का कोई एयर कंडीशन नहीं है, बल्कि गर्मी दे विच वो उत्थे सौ नहीं पाउंदे ते उन्हां दे पिछली वारी कपड़े चंद ऐसे सन जिहड़े पसीना आ के गल गए सन बाकायदा। इतना उत्थे बुरा हाल है जिस सैल दे विच रहिंदे ने, ते बाजी पूरी दुनिया के सामने खुले आम झूठ मार रही है कि इमरान खान को एक ਏਸੀ है तो नवाज शरीफ साहब ने कहा भी 2 ਏਸੀ दे दिओ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कई बारी दस चुके हैं भी मैं नवाज शरीफ साहब ਨੂੰ खुद जेल ਦੇ ਵਿੱਚ मिल के आया हुकूमत की तरफों, ਜਦੋਂ इलाज नहीं सी करवाउंदे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ मैं गया सा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸੂਰਤ ਇਲਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦੇ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਏਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਹੜਾ 2। ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ। ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੁਕੀ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ KP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, पंजाब की चीफ मिनिस्टर ਨੂੰ खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के बारे इहो जी घटिया गलबात नहीं करनी चाहिए। इधर आप पहला सुन लो बाजी ने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के बारे की गलबात की। खैबर पख्तूनख्वा अटक के उस पार, खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथ में हथियार है, खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के ज़बान पे गाली है, खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के जहनों में तशद्दुद से मोहब्बत भरी जा रही है। तो इधर होनहार है, उधर इंतशार है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अभी भी पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि तरक्की क्या होती है। 13 साल हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, लोगों को ये पता ही नहीं कि तरक्की किस चिड़िया का नाम है। उनको बस ये बता रहे हैं कि हम तुम्हें शऊर दे रहे हैं। ना मैंने कभी सोचा, ना नवाज शरीफ ने कभी सोचा, ना शहबाज शरीफ ने कभी सोचा कि इसका एसी उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं, उसका टीवी बंद कर दूं। कभी ये ख्याल भी नहीं आया। बल्कि नवाज शरीफ ने एक दिन कहा कि उसका एक एसी है, उसको 2 एसी दे दो, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कि उसका एक एसी है, उसको 2 एसी दे दो, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुन लीजिए। हुण जरा अगे चलो। ये गल्लां ते बाजी ने कर लियां भी एक एसी है, 2 एसी ने, फलाना करना है, ढमकाना करना है।
ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੇ ਉਜੱਡ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰਾ ਤੁਰੋ। ਅੱਗੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲ ਵਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਿੱਪ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਝੂਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲ ਵਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ नहीं आ रहा? सुन लो। हमने घर में बैठ के नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स बनाई थी प्लेटलेट्स की। वो शुक्रिया तो अदा कर दे, चाहे आप नहीं, ये आप ये बात ये तो बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। आपने घर में बैठ के नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स बनाई थी फैसल भाई? जी सर, मैंने तो काबीना में बात की हुई है कामरान शाह साहब, मैं कोई टीवी पे थोड़ी पहली दफा बात कर रहा हूँ। मुझे वैसे नहीं पता था, मुझे आज पता चला कि आपने बैठ के प्लेटलेट्स की रिपोर्ट जो नवाज शरीफ साहब की वो आपने बैठ के बनाई थी घर में। जी सर, मेरे भाई और इसके गवाह जुबैर साहब भी हैं, जावेद लतीफ साहब भी हैं। ओ मियां जावेद साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? डंडोरा पीटे कम से कम सारी तो सारी दिलेरी वाली दास्तान कहाँ चलेगी भाई? देखें, दो चीजें हैं। बुलाई थी कि नहीं बुलाई थी? फैसल साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੰਨ ਲਵੇਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਵਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਜਜ਼ੀਏ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਖਤਾਵਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਵੀਟ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਟਵੀਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸਫਾ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸੀ। ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਗਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਖਤਾਵਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਚਲੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਰਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਵਾਪਸ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਚਾਨਕ ਬੈਠਿਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮਰਦ ਬਣ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੋ, ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਏ। ਇਹ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਪੈ ਗਈ। ਜ਼ਿਆ ਸ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆ ਸ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮੂਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜ਼ਿਆ ਸ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਰਹੂਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਦਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਤੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਬਰਰਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮ ਨੇ ਫਿਰ ਆਮਿਰ ਮਤੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਰਿਕ ਮਤੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਚੱਠਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਈ। ਇਧਰ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੋ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਇਦ 40 ਸਾਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਿੜਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਆਸ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੰਡਰ ਬॉय ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੰਡਰ ਬॉय ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੰਡਰ ਬॉय ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੰਡਰ ਬॉय ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਡ ਕਾਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ-ਵੱਧ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਸਰਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਔਰ ਚੁੱਕ ਇਸੇ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਖਤਾਵਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਪਿਓਆਂ ਦੀ, ਮਾਂ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ 'ਚੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਖਵਾਤੀਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ਿੱਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਆਈ ਤੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਅਚਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਮੈਮ। ਹਾਂ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ ਮੈਮ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋ। ਮਰੀਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬਾਜੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਲੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ, ਉਹਦੀ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਿਫ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੋ ਮੈਮ। ਬਾਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੰਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ। आपकी बैग पे खड़ी हो जाओ। नो है। आपकी बैग पे खड़ी हो जाओ। नो है। ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਜੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚਾਅ ਨੇ, ਲਾਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਵੇਂ ਫਾਰਮ 47 ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਨਫਸੀਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਮਤਲਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲਓ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਰੀਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 7 ਰੁਪਏ 32 ਪੈਸੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਰੁਪਏ 32 ਪੈਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਫੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਫਰੂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ 7.5 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫੀ ਲੀਟਰ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੌਂਡਾ ਲਪਾੜਾ ਜੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਆਸਮਾ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਬੜਾ ਗਾਲਮੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੌਂਡਾ ਲਪਾੜਾ ਜੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ $120 ਬੈਰਲ ਸੀ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ 10 ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਲੌਂਡਾ ਲਪਾੜਾ ਜੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਸਨਾਟਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ DG ISPR ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਮਈਸ਼ਤ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 6000 ਪੁਆਇੰਟ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੋ ਤੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ DG ISPR ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।